injection. In today's class, we will discuss about different types of dependency injections. How many types of dependency injections are there? Dependency injection types. So totally there are 3 types of dependency injections are there. First one is constructor based dependency injection, setter based dependency injection, and field based dependency injection. Okay. So now I will share my screen. Yeah, are you able to see my screen? So in yesterday class, we discussed about dependency injection. In today class, different ways of dependency injection. Different types of dependency injection. How many types of dependency injections are there? Totally 2 types of dependency injections are there. First one is constructor based dependency injection, setter based dependency injection, and field based dependency injection. So see, there are different types of dependency injections are there. These are the 3 types. First one is constructor injection. Yesterday I told one point, that is, so out of these 3 types, so the most important thing is constructor based dependency injection. Okay, constructor based dependency injection. And another thing is setter based dependency injection, and last one is field based dependency injection. But in real time, mostly we will see field based injection only. Okay, field injection only. Induku mana field injection ekku use chestamante, we have a one dependency called Lombok. Okay, we have a dependency called Lombok. That dependency, if you add the dependency, it automatically, if you add the dependency in pom.xml, then we need to just add at the rate all args constructor. Okay, ఒకసారి at the rate all args constructor యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోద్ది. వీ నో నీడ్ టు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే at the rate all args constructor ఇస్తామో అప్పుడే ఇంటర్నల్గా కన్స్ట్రక్టర్ అన్ని డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో వీ నో నీడ్ టు డూ దీస్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, సో బట్ ఇన్ టుడే క్లాస్ I will give basic information about what is constructor injection, how to create constructor injection, and what is setter injection, how to create setter injection, what is field injection, and how to create field injection. So first one is constructor injection. Constructor injection is nothing but a which uses the constructor to inject dependency on any spring managed B. Okay, సో విచ్ యూజెస్, ఇక్కడ కరెక్ట్గా గమనిస్తే విచ్ యూజెస్ ద కన్స్ట్రక్టర్. మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? హలో, సో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? శిల్ప, యమున, మధుసూదన్, కార్తిక్, మోహన్ కృష్ణ. సో ఎస్టర్డే వీ క్రియేటెడ్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్. సో రియల్ టైంలో అది ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తుంది చూడండి. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఎవరు కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ కానీ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ కానీ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ కానీ యూజ్ చేయట్లే. ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్
injections. We need to use this dependency injections. But now Spring is the outdated one. Okay, Spring అనేది ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లే. మ్యాక్సిమం 100 కంపెనీస్లో 92 కంపెనీస్ అనేవి స్ప్రింగ్ బూటే యూజ్ చేస్తుంటారు. సో స్ప్రింగ్ బూట్లో మనకు వచ్చిన కంపెనీస్ కూడా, సో ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే 2 years గ్యాప్ 3 years గ్యాప్ ఉందో వాళ్ళకు వచ్చిన కంపెనీస్ కూడా మోస్ట్లీ దే ఆల్సో యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీనికి ఏంటంటే నేను ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇస్తా, ఎలాగ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలాగ సెక్టర్ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది. బట్ స్ప్రింగ్ బూట్లో అయితే మనం వి నీడ్ టు యాడ్ జస్ట్ వన్ యానోటేషన్ @all args కన్స్ట్రక్టర్ యానోటేషన్ యూజ్ చేస్తే మనం ఈ ఇంజెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయవలసిన పని లేదు. ఓకే, సో అది ఓకే. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? ఇంటిజర్ ఐడి చూడగలుగుతారా? హలో, yes you can see. ఓకే, సో హియర్ 30 minutes అవుతుంది. 10:30కి అయిపోతుంది. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా నిన్న. సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఈ బీన్స్ని కామెంట్ చేశాను? మేఘన, why I comment these beans? So we use that component with a class, so that will be creating the bean. Okay, correct. So here we are using annotation based configuration. In annotation based configuration, when you give this @component scan, ఎప్పుడైతే మీరు @component scan యూజ్ చేస్తారో అప్పుడే IOC container scan this base package. Okay, IOC container scan this base package and manage the life cycle of this package. Okay, IOC container ఈ బేస్ ప్యాకేజ్ ని స్కాన్ చేసి ఈ బేస్ ప్యాకేజ్ లో ఏ క్లాస్ కి అయితే @controller @repository @service @component ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏ క్లాస్ కి అయితే ఈ యానోటేషన్స్ ఉంటాయో @component @repository @service @controller ఈ క్లాసెస్ ఉంటే దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ IOC కంటైనర్ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెసేజ్ సెంటర్. సో దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ మెథడ్? మేఘన, మోహన్ కృష్ణ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ మెథడ్? ఒక బేసిక్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఉండదు, కన్స్ట్రక్టర్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. కన్స్ట్రక్టర్ కి రిటర్న్ టైప్ యాడ్ చేస్తే అది మెథడ్ అయిపోతుంది. సో కన్స్ట్రక్టర్ రిటర్న్ టైప్ ఉండదు, మెథడ్ కి రిటర్న్ టైప్. కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇది ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వైడ్ అని ఇస్తే అది ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్, ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్. ఓకే, ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టర్ doesn't have a return type and method have a return type. That's it. Okay, ఇప్పుడు ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ చెప్తుంది చూడండి. కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ లో సో ఇది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కదా. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో నేను @autovide యానోటేషన్ ఇచ్చాను, @autovide. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ కరెంట్ మార్కెట్లో స్ప్రింగ్ 6th వెర్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ 6.3 ద @autovide యానోటేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, బిఫోర్ 6.3లోని @autovide యానోటేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. బట్ బిఫోర్ 4.3 వెర్షన్లో @autovide యానోటేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 4.3 ద @autovide ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్. ఓకే, we had to add an @autovide annotation to the constructor before spring 4.3, but now newer versions came into the market. So this is optional if the class has only one constructor, ఓన్లీ ఒక కన్స్ట్రక్టర్. ఈ ప్రెసెంట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆప్షనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 or more కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటే
2 or more constructors. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ప్రైవేట్ మెసేజ్ సర్వీస్ SMS సర్వీస్, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ మెసేజ్ సెండర్ మెసేజ్ సర్వీస్. కాపీ చేసేస్తుంది జస్ట్. కాపీ చేసిన తర్వాత మెసేజ్ సర్వీస్ తర్వాత మెసేజ్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ SMS సర్వీస్. సో చూడండి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి దిస్ డాట్ మెసేజ్ సర్వీస్, దిస్ డాట్ SMS సర్వీస్ ఈక్వల్ టు SMS సర్వీస్. ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా కన్స్ట్రక్టర్స్కి @call సింగిల్ టైం ఇస్తే చాలు. బట్ ఇక్కడ మనం 2 క్లాసెస్ పాస్ చేసాం కాబట్టి 2 times @call ఇవ్వాలి. @call అంటే మేము ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు @call 1 time ఇస్తే చాలు. JVM ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఓన్లీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ క్లాస్ ఉంది, SMS సర్వీస్ క్లాస్ ఉంది. ఫస్ట్ దానికి @call ఇచ్చారనుకోండి, సెకండ్ దానికి ఆటోమేటిక్గా ఇంకా మిగిలింది ఒకటే SMS సర్వీస్. సో JVM అనేది అర్థం చేసుకొని అవుట్పుట్లో బోత్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ని SMS సర్వీస్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇదే. out constructor based dependency injection 1. constructor based dependency injection 2. సో కరెక్ట్గా ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంది ఓన్లీ 2 points అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటా పాయింట్స్ అంటే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా అంటే నాకు వెర్షన్ గుర్తులేదు, మనం నార్మల్గా ఎలాగివ్వాలంటే @call ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, @call ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. బట్ ఏ వెర్షన్లో చేంజ్ అయిందో నాకు కరెక్ట్ తెలియదు, కానీ రీసెంట్ వెర్షన్లో @call ఇస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, రీసెంట్ వెర్షన్లో @call ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపుతా. షిఫ్ట్ @call సెకండ్ వన్ ఈజ్ SMS సర్వీస్. ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయండి, దిస్ డాట్ మెసేజ్ సర్వీస్ డాట్ సెండ్ మెసేజ్. క్లయింట్ క్లాస్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి, నో సచ్ మెథడ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ చూస్తే నో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫౌండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం నార్మల్గా @autovide యానోటేషన్ మెన్షన్ చేయలే. ఓకే, @autovide యానోటేషన్ మెన్షన్ చేయలే. సో అందుకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ @autovide. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో చూడండి, సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రింట్ అయింది. కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ 2. హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మెసేజ్ సెండర్లో మనకి 2 యానోటేషన్స్ ఉంటే @autovide యానోటేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 1 యానోటేషన్ 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటే @autovide యానోటేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంటే @auto id is ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. ఒకసారి చూడండి. So constructor injection uses the constructor to inject dependency on any Spring managed bean. Here, before Spring 4.3 version, we had to add an @auto id annotation to the constructor. Okay, Spring 4.3 version ముందు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నా రెండు కన్స్ట్రక్టర్లు ఉన్నా సరే we must and should గా we need to add @auto id annotation. But latest versions లో this is optional if the class has only one constructor. Only one constructor ఉంటే @auto id is an optional. 2 constructors ఉంటే mandatory. ఒకవేళ 2 constructor ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవ్వకపోతే no such bean definition అని చెప్పి ఒక ఇష్యూ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ when we have a class with multiple constructors, we need explicitly add the @auto id annotation to any one of the constructors so that Spring knows which constructor to use the inject the dependencies. Okay, రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. ఆ 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ లో క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్టర్కి @auto id annotation అనేది మ్యాండేటరీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. లేదంటే నో సచ్ బీన్ డెఫినేషన్ అని ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. సో ఇదే చెప్తున్నాను, మీరు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదో మీ దరిద్రం బాగుండి మీ ప్రాజెక్ట్లో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్కే చేయాలనుకోండి, మీరు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేయాలంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్ అయితే నో ప్రాబ్లం, అంటే 100కి 90 to 93% స్ప్రింగ్ బూటే అందరికీ వస్తుంది. ఎవరో ఆ రిమైనింగ్ 7% ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేవనన్ను ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్. సో సెట్టర్ ఇంజెక్షన్కి ఎవరికైనా తెలుసా వాట్ ఈస్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ ఏంటని? గెట్టర్స్ అండ్ సెట్టర్స్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? When we define a private member in a class, then to access that private member or an element, we use a setter and getter. We define for that. Correct. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెట్టర్స్ అండ్ నేను ఇది కామెంట్ చేసేస్తాను కన్స్ట్రక్టర్స్. సో ఐదర్ we need to use constructor injection or setter injection or field injection. ఓకే, సెక్టర్ ఇంజెక్షన్ అయినా కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ అయినా ఫీల్డ్ యూజర్ ఇంజెక్షన్ అయినా ఏదో ఒక టైప్ అనేది యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హౌ టు జనరేట్ సెక్టర్ ఇంజెక్షన్స్. సెక్టర్ ఇంజెక్షన్స్ నార్మల్గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే మనం మాన్యువల్గా రైట్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జనరేట్ గెట్టర్ అండ్ సెట్టర్స్ టు స్ట్రింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని సెట్టర్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకు 2 ఉన్నాయి కదా, మెసేజ్ సర్వీస్, SMS సర్వీస్. 2ని మనం ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసాం సెట్టర్ ఇంజెక్షన్స్. 2ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వి నీడ్ టు పాస్, దీనికి కూడా వి నీడ్ టు గివ్ @qualifier annotation. @qualifier annotation ఇచ్చిన తర్వాత సూర్య మాకి అది కనిపించట్లేదు, ఐడి కనపట్లేదు. ఒక్క నిమిషం నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతా. ఇయర్ ఫోన్స్ ఏమంటుంది సీత? ఇంకో 2 సార్లు వెళ్తే నీకు పడుతుంది గ్యారంటీగా. జాబ్ చేయమన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పమంటారు? చేసేతను హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండదు, 10-15 minutes ఉంటుంది.
సో చూడండి, ఇదేంటంటే మనం ఆటోమేటిక్గా సెట్టర్స్ని గెట్టర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీరు చాలా మందికి తెలుసు. ఫస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జనరేట్ సెట్టర్. ఇక్కడ నేను 2 సెట్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, నేను ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ని నేను కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈమెయిల్ సర్వీస్ని కాల్ చేయాలంటే సింపుల్గా @qualifier యానోటేషన్ యూజ్ చేస్తే ఈమెయిల్ సర్వీస్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. చూడండి, షిఫ్ట్ @qualifier ఈమెయిల్ సర్వీస్, @qualifier ఈమెయిల్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సౌట్ సెట్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, సెట్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కి సింగిల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే ఆప్షనల్. ఓకే, @autoadd యానోటేషన్ కన్స్ట్రక్టర్ కి సింగిల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే ఆప్షనల్. బట్ సెక్టర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ లో సింగిల్ సెక్టర్ డిపెండెన్సీ ఉన్నా మనం వి నీడ్ టు యాడ్ @autoadd యానోటేషన్. ఓకే, ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో మాత్రమే. ఓకే, ఇన్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఓన్లీ if you have single constructor then only @autoadd annotation is optional. Otherwise in sector injections if you have single sector, అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి సింగిల్ సెక్టర్ ఉంది కదా, ఈ సింగిల్ సెక్టర్ ఉంటే @autoadd is mandatory. ఓకే, సెక్టర్ ఇంజెక్షన్ కి సింగిల్ సెక్టర్ ఇంజెక్షన్ ఉన్న @autoadd is mandatory. ఓకే, నెక్స్ట్ again same @qualifier ఈమెయిల్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ కామా సేమ్. ఇంకో క్లాస్ ఏముంది మనకి, మెసేజ్ సర్వీస్ ఉంది, SMS సర్వీస్ ఉంది, ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఉంది. SMS సర్వీస్ ఉంటుంది, మెసేజ్ సర్వీస్ కామా మెసేజ్ సర్వీస్, ఇంకోటి ఏంటి SMS సర్వీస్ ఇన్స్టెన్స్. దానికి @qualifier SMS సర్వీస్, qualifier మెసేజ్ సర్వీస్. జనరేట్ సెట్టర్ SMS సర్వీస్. SMS డైరెక్ట్ గా పెంచాను. మెసేజ్ సర్వీస్, SMS సర్వీస్. దీనికి మనం సో నార్మల్గా అయితే నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, నేను చదివేటప్పుడు ఏంటంటే @qualifier అనేది ఫస్ట్ ఈ మెసేజ్ సర్వీస్కి @qualifier అనేది యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. దాని తర్వాత ఎలాగ JVM వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 క్లాసెస్ రైట్. సో ఓన్లీ 2 క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ వీ డిక్లేర్ @qualifier, రిమైనింగ్ క్లాస్కి మనం @qualifier అనేది ఆప్షనల్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం @qualifier అని ఇవ్వకపోతే మనకి నో యూనిక్ బీయింగ్ డెఫినేషన్ అని చెప్పి ఇష్యూ చూపిస్తుంది. దట్స్ వై ఐ విల్ గివ్ @qualifier SMS సర్వీస్, @qualifier SMS సర్వీస్. మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవడం
this dot SMS service equal to SMS service. So setter based dependency injection 1, setter based dependency injection 2. Meghna, for example, ఒక క్లాస్ లో మనం ఓన్లీ వన్ సెక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. వన్ సెక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే @autovide is optional or mandatory? It's mandatory, sir. For this setter injection, autovide is mandatory. కరెక్ట్. కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ లో నీకు ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసావు, దానికి ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ? That is optional. If we have only one constructor, so if we have more than one constructor, then we need to provide auto wiring for any one of it. Okay. Mohan Krishna, మీరు చెప్పండి. In your project we have 2 classes. ఆ 2 classes కి మీరు కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేశారు. 2 classes కి 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేశారు. అప్పుడు @autovide annotation is mandatory or optional? ఒకదానికి ఆప్షనల్, ఒకదానికి మ్యాండేటరీ. కరెక్ట్. సెక్టర్స్ కి మీ ప్రాజెక్ట్ లో 2 సెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రతిదానికి మ్యాండేటరీనే. కరెక్ట్. సో ప్రతిదానికి మ్యాండేటరీనే. సో ఇది రన్ చేద్దాం. సో చూడండి, సెక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ 1, సెక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ 2, హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని 2 సెక్టర్స్ ప్రింట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. నార్మల్గా ఎస్టర్డే క్లాస్ I told one point, that is mostly in current companies they are using field based injection only. But that is the bad practice. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రాజెక్ట్లో @allogs కన్స్ట్రక్టర్ అంటే లాంబాగ్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయకుండా మాన్యువల్గా మీరు కన్స్ట్రక్టర్స్ మాన్యువల్గా మీరు ఇంజెక్ట్ చేయండి అంటే మనం డెఫినెట్గా కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, డెఫినెట్గా కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేయొద్దు అన్నానంటే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ మోర్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే ఎక్కువ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ పోతే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను అంటే లాస్ట్లో, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను చూడండి. సో చూడండి, సెక్టర్ ఇంజెక్షన్ uses the setter method to inject dependencies on any spring managed bean. Okay, setter injection uses the setter method to inject dependency on any spring managed bean. Next, we have to annotate the setter method with the @autovide annotation. Spring will find the @autovide annotation and call the setter to inject the dependency. ఏం లేదు, నార్మల్ థియరీ పాయింట్సే. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా ఈ పాయింట్స్? ఏ పాయింట్ అని అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చదవండి, ఏ పాయింట్ అని అర్థం కాకపోతే ఒకసారి అడగండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మనం డిపెండెన్సీని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి సెట్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సెకండ్, ఫర్ ఎవ్రీ సెట్టర్ మెథడ్ వీ నీడ్ టు యానోటేట్ విత్ @autovide annotation. థర్డ్ వన్ ఈ స్ప్రింగ్ విల్ ఫైండ్ @autovide annotation. అంటే మీరు ఏ మెథడ్, సెక్టర్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఏ సెక్టర్ మెథడ్కి అయితే @autovide annotation ఇచ్చారో ఆ సెక్టర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. సో అది సెక్టర్ ఇంజెక్షన్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. సో ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసింది ఫీల్డ్ ఇంజెక్షనే, కానీ మనం నార్మల్గా యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, వి డోంట్ యూజ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. సో మీకు కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్, డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, ఏదో ఒక డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేయండి అంటే మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షనే చేయాలి. ఓకే, first field injection, as the name says, the dependency is injected directly in the field with no constructor or setter method. This is done by annotating the class member with the @autovide annotation. So spring container uses reflection to inject the dependencies, which is costlier than constructor based or setter based injection. So
ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను సెట్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్స్ కి కామెంట్ చేసేస్తా. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో థర్డ్ పాయింట్ అర్థం కాలేదు. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 సెట్టర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సెట్టర్ మెథడ్, సెకండ్ సెట్టర్ మెథడ్. ఈ 2 సెట్టర్ మెథడ్స్ లోని దేనికైతే @AutoVid యానోటేషన్ యూజ్ చేస్తావో దానికే కాల్ చేస్తుంది. అది కాదు నా డౌట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పింది ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీలో థర్డ్ 3 లైన్స్ వచ్చింది కదా, లాస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ అర్థం కావట్లేదు. రిఫ్లెక్షన్ పీపీటీలో ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అది ఇంక చెప్పలే కదా. చెప్పిన తర్వాత ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఎందుకు మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం, ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేయమని చెప్తాను. అప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ APIs అన్ని అర్థం అవుతాయి. ఓకే 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 ఓకే. మెసేజ్ సెంటర్ ఎందుకు సో చూడండి, ఇదే ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, దీన్నే ఫీల్డ్స్ అంటాం కదా. ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఇదే @qualifier ఈమెయిల్ సర్వీస్. సో దీనికి కూడా ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా @AutoVid ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, దీనికి @AutoVid యానోటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ యానోటేషన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇంతే ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అంటే సింపుల్గా. సో నేను డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పాను కదా, ఏంటి ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎక్కువ అని చెప్పినాము. ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్, అది ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉండేటప్పుడు ప్రతిసారి @qualifier @AutoVid యూజ్ చేస్తాం. అదర్ దెన్ 2 annotations we need to add another annotations based on the project requirement. We need to add another annotations also. That's why it faces the volatile issues. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు వాలటైల్ ఇష్యూస్ అండ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇష్యూస్ అనేది వస్తాయి. సో ఇక్కడ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటంటే కోడ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల కోడ్ రీడబిలిటీ తగ్గిపోద్ది. ఓకే, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కోడ్ రీడబిలిటీ అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద కోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అండ్ కోడ్ రీడబిలిటీ తగ్గిపోద్ది. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఒకసారి మీరు గమనిస్తే నార్మల్గా కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ గమనిస్తే మీరు ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేసే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ అనేది తగ్గుతుంటుంది. బట్ ఇన్ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మీరు ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనే కోడ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. అది ఎలాగని చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ దీనికి @qualifier అని ఇవ్వక్కర్లే, ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 classes. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ SMS సర్వీస్. సో ఆల్రెడీ @email సర్వీస్ అని మనం మెన్షన్ చేసాం @qualifier గా. ఇంకా మనకు మిగిలింది ఏంటి, ఓన్లీ SMS సర్వీస్ మిగిలి ఉంటుంది. సో JVM అనేది ఆటోమేటిక్గా దాన్నే ప్రింట్ చేస్తుంది. చూడండి, హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. దీంట్లో మనం ప్రింట్ చేయడం అవ్వదు, system.out.println అని ప్రింట్ చేయడం అవ్వదు. అది సో మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, ఫీల్డ్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. నార్మల్గా మనం రియల్ టైంలో ఏం యూజ్ చేయాలి, రియల్ టైంలో ఏం యూజ్ చేయాలి సాయి తేజ? హలో, రియల్ టైంలో కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేయాలా, ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేయాలా? కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ మోస్ట్లీ ఏది యూజ్ చేస్తారు?
Mostly they'll use field injection, but it is constructor based injection. సో ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే వాళ్ళు కంపేర్ టు కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్, ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది తగ్గుతుంటుంది. ఎలాగనేది చెప్తాను చూడండి. నార్మల్ ఇక్కడ జనరల్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇందులో కంట్రోల్ ఇవ్వడం అవ్వదు కదా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఏం చేశాను చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్స్తో ఫస్ట్ యాడ్ చేశా. ఫస్ట్ వేర్ యాడింగ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్, అంటే ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఏం చేశా, సెట్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్తో యాడ్ చేశా. థర్డ్ ఏం యాడ్ చేశా, కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్తో యాడ్ చేశా. సో ఒకసారి గమనిస్తే కంపేర్ టు ఆల్ దీస్ 3 ఇంజెక్షన్స్, కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షనే, ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ 2 లైన్సే ఉండొచ్చు. బట్ ఇదేంటంటే మనం డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసే కొద్దీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, డిపెండెన్సీస్ ఇంకా క్లాస్ డి అలా మినీ తీసుకుని చాలా క్లాసెస్ తీసుకొని యాడ్ చేసే కొద్దీ మనం మాన్యువల్గా యానోటేషన్స్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది. @qualifier @యానోటేషన్ అని యానోటేషన్స్ అలా పెంచుకొని వస్తుంది. కానీ దీనికి ఏంటంటే ఈ యానోటేషన్స్ కాకుండా ఆటోమేటికల్గా ఎక్కడైతే మనం క్లాస్ లెవెల్ యానోటేషన్స్ కూడా కన్స్ట్రక్టర్స్లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, క్లాస్ లెవెల్ యానోటేషన్స్ కూడా కన్స్ట్రక్టర్స్లో యూజ్ అవుతాయి. సో కంపేర్ టు ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్లో మనం 2 యానోటేషన్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ 2 యానోటేషన్స్ క్లాస్ లెవెల్ యానోటేషన్స్ అయితే ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం మాన్యువల్గా యాడ్ చేయవలసిన పని లేదు. ఓకే, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్లో ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి. మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసినా సరే ఆ కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా ఇందులో యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా.
సో ఇది ఏంటంటే మనం అలా పెరిగే కొద్దీ ఇంకా చూడండి నార్మల్గా కోడ్ రాస్తాం ప్రైవేట్ డి అలాగా కోడ్ లైన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కోడ్ లైన్స్తో పాటు మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి. మనకి కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేది ఇష్యూస్ రావు. ఎందుకు రాదు అంటే ఇది డిఫాల్ట్గా క్లాసే క్రియేట్ చేస్తుంది. లేదు అంటే క్లాస్ నుండే కన్స్ట్రక్టర్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ ఈ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అంటే వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ ది వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ అనదర్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో క్లాస్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అందుకని చెప్పేసి కంపేర్ టు కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్లో మనకి ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే @auto_add యానిమేషన్ డైరెక్ట్లీ క్లాస్ వేరియబుల్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ ఫీల్డ్లో @auto_add యూజ్ చేసాము, స్ప్రింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రొవైడ్స్ ద రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, స్ప్రింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రొవైడ్ ద రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీ వితౌట్ నీడింగ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ సెట్టర్ మెథడ్. సో ఎందుకు కంపేర్ టు ఈ సెట్టర్ మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ మెథడ్ కూడా ఎందుకు మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే it automatically provides the spring class. Okay, spring automatically provides the required dependency without needing a constructor method or setter method. అంటే మనకి ఈ క్లాస్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీస్ అన్ని స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అందుకే అంటే కంపేర్ టు సెట్టర్ మెథడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ straightforward way to get the dependency injected. Okay, compared to setter method kunda getter method kunda setter method kunda constructor method kunda this is the straightforward way. And what is the main advantage entante ikkada the main advantage is spring automatically provides the required dependency without needing a constructor or setter method. సో ఇక్కడ ఏంటి స్ప్రింగ్ అనేది ఆటోమేటికల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది, స్ప్రింగ్ యూజెస్ టెక్నిక్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటి రిఫ్లెక్షన్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తుంది టు ఇంజెక్ట్ వన్ డిపెండెన్సీస్. అంటే డిపెండెన్సీస్ని ఈ వేగా ఇంజెక్ట్ చేసే టెక్నిక్ని రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ అంటారు. ఓకే, స్ప్రింగ్ యూజెస్ ఏ టెక్నిక్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ టు ఇంజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ దిస్ వే. సో ఇందాక మోహన్ కృష్ణ అడిగాడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఏదో ఉందో అర్థం కాలేదండి. సో ఈ వే ఉంటుంది కదా, డైరెక్ట్గా ఈ టెక్నిక్ మనం డైరెక్ట్గా ఇంజెక్ట్ చేసిన టెక్నిక్ని స్ప్రింగ్ అనేది రిఫ్లెక్షన్, ఈ టెక్నిక్ని రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ అంటారు. సో ఇదేంటంటే విచ్ కెన్ బి కంపేర్ టు కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్స్ అండ్ సెట్టర్ మెథడ్స్. దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ స్లోవర్. ఓకే, దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ స్లోవర్ బికాస్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్లో మనకు తెలియకుండా చాలా డాటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ ఇట్ ప్రాసెస్ ది మినీ అమౌంట్ ఆఫ్ డాటా. ఓకే, సో ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ డాటా అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి స్ప్రింగ్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఎందుకు మనం ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే స్ప్రింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రొవైడ్స్ ద రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీ వితౌట్ నీడింగ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ సెట్టర్ మెథడ్. ఓకే, ఆటోమేటికల్గా రిక్వైర్డ్ అంటే మనకి యాడ్ చేసిన ఏదేవి యాడ్ చేయాలో ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఆటోమేటికల్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఆ యాడింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. ఆ యాడింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఎప్పుడైతే ఆ టెక్నిక్ ఆ రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసామో అదేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తాయంటే once you use that reflection technique then మనకు తెలియకుండా బ్యాక్వర్డ్లో చాలా డాటా అనేది ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వై బికాస్ హియర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ద వన్ టెక్నిక్. ఓకే, అవి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో అవి యూజ్ చేస్తారు.
సో మీకు ఆ రిఫ్లెక్షన్ అర్థం కావాలంటే ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. సో ఇది ఒక టెక్నిక్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో స్ప్రింగ్ యూజెస్ ఏ వన్ టెక్నిక్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ టు ఇంజెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ ఆన్ దిస్ వే. ఓకే, ఈ డిపెండెన్సీ, సో ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో విచ్ కెన్ బి స్లోవర్ కంపేర్ టు దిస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ అడుగుతున్నా. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వై డెవలపర్ షోయింగ్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్. మోహన్ కాదు, మేఘన, వై డెవలపర్ షోయింగ్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్? Because Spring don't need any constructor or setter methods to inject the dependency. So Correct. without that only it can inject the dependency, and it is easy to like define also. Correct. Sai Teja, why is developer showing much interest towards field injection? Madhusudan, why people showing much interest towards field injection compared to other injections? Mohan Krishna. కదా అంతే ఇంకా బాగా చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు చేసిందని ఇక్కడ చెప్పా. సో ఆటోమేటికల్లీ స్ప్రింగ్ అనేది ఆటోమేటికల్గా ఆ రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. సో వితౌట్ నీడింగ్, అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్తో పోలిస్తే ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్స్లో మన మోహన్ కృష్ణ చెప్పినప్పుడు పని తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ టెక్నిక్ ఏమంటారమ్మా మేఘన మోహన్ కృష్ణ? రిఫ్లెక్షన్. Correct. So Spring uses a technique called reflection to inject dependencies this way. Okay, డిపెండెన్సీని ఇది ఈ వేలో ఇంజెక్ట్ చేయాలంటే స్ప్రింగ్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తుంది. సో రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా యమునా? వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్? కార్తిక్? Ganesh, Sham Ganesh, Karthik, Yamuna, what is the రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కదా, ఆ రిఫ్లెక్షన్ టెక్నిక్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి?